صلي عليه وسلم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعلي ونياتي به أستوفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيراتي فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومقلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويكذبون من كل جانب دهورا ولهم عذاب واسب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفضل الذي كنتم به تكذبون. صدق الله العظيم. وأقبل بعضهم على بعض
المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تحشرون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء على للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينصرفون وعندهم قاصرات الطرف كأنهن بيض معين فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال قائل منهم إني كان لي مريد يقول وإنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وإذا ملئنا أإنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون واطلع فرأسه بدواء الجحيم قال والله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المنذرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بعازبين إنا هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أو شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين وإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشربا من حميم ثم إن مرجعهم إلى الجحيم إنهم ألقوا آباءهم ضالين وهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين. صدق Allahul Azim. As-Saffat. Saffat itu barisan sof. Jadi kalau kita sholat itu bersof, baris dengan teratur. Siapa yang baris dengan teratur? Para malaikat. Sebetulnya para malaikat itu banyak, berbaris-baris, bersop-sop di jagat raya maupun di jagat kecil. Maksudnya jagat kecil adalah hati kita. Jadi sebelum setan-setan itu menggoda, sudah melewati malaikat-malaikat sebetulnya. Malaikat yang menjaga diri kita. Namun kadang kita tidak peduli dengan malaikat-malaikat yang ingin membantu kita itu. Kita tidak mengindahkan. Bahkan yang lebih menarik, lebih asik tatkala kita mengikuti ajakan setan. Karena setan itu menjanjikan kenikmatan, tapi sayangnya kenikmatan itu hanya fata morgana. Kalau kita sampai mengikuti langkah-langkah setan di surat As-Saffat ini ayat 33, fa innahum yawma idzin fil adzabi mustarikun. Maka orang yang tidak mau
petunjuknya Allah lewat para malaikatnya itu, bahkan dia lebih memilih ajakan dari setan, maka bagi mereka adalah azab. Fa innahum, bagi mereka, berarti mereka ini lebih dari satu orang, berarti berkelompok. Jadi kelompok-kelompok inilah yang menguatkan dirinya untuk mengambil sebuah keputusan untuk melakukan dari apa yang hasil mereka musyawarahkan. Jadi misalkan keputusannya keliru, ya semua ikut keliru. Kalau keputusannya benar, semua ikut benar. Itu kalau berkelompok. Namun yang diterangkan di ayat 3 ini pas sebuah kelompok yang tidak mau terhadap petunjuk dari Allah, bahkan mereka ini mengikuti ajakan dari setan. Maka mereka semua itu akan mendapatkan azab secara bersama-sama. Jadi bersama-sama semua dapat azab. Inna kadzalika naf'alu bil mujrimin. Itulah balasan bagi mereka yang melakukan af'al, melakukan perbuatan yang dosa, ya. Mengikuti langkah-langkah setan tadi, itu termasuk perbuatan yang menyebabkan balasannya adalah dosa. Kalau dosa pasti diazab sama Allah. Sebesar apapun dosa kita, sekecil apapun dosa kita, pasti diperhitungkan. Kecil aja diperhitungkan, apalagi besar. Tapi Allah al-adlu, maha adil. Kalau masalah dosa, kalau dosanya satu, tetap balasannya satu. Mustahil Allah itu enggak adil, mustahil Allah itu tidak bijaksana, kecuali mereka itu berbuat kebaikan satu, maka minimal Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalasnya 10 kebaikan. Manja abil hasanati falahu asru amsalihha. Siapa orang berbuat satu kebaikan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalasnya 10 kebaikan baginya. Namun kalau orang itu berbuat maksiat, berbuat dosa, kalau dosanya hanya satu, Allah Subhanahu wa ta'ala membalasnya satu. Paham ya? Jadi Allah itu adil, Allah itu maha rahman, maha rahim. Innahum, kenapa kok mereka itu kok mendapatkan siksa? Kenapa kok perbuatan mereka itu dibalas, disetimpalkan dengan perbuatan yang mengandung dosa? Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka itu tatkala disampaikan, dikaulkan kepada mereka tentang la ilaha illallah yastakbirun, mereka menyombongkan dirinya. Jadi mereka tidak mau tatkala diajak untuk bertauhid, untuk mentauhidkan Allah dengan cara mengkaulkan, menyampaikan qala tentang apa? Tentang la ilaha illallah yastakbirun, mereka sombong, enggak mau. Takbirun, sombong. Bahkan mereka wa yaquluna inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Bahkan mereka mengolok-oloknya. Siapa yang diolok-olok? Yang menyampaikan kalimat la ilaha illallah. Siapa? Kanjeng Nabi Muhammad. Ngapain aku ikut
Muhammad itu lisairi, yang pandai bersyair. Majnun, namun dia itu gila. Memang di zaman jahiliyah dulu Al-Quran yang dibacakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad itu ibaratkan syair, di atasnya syair, sangat indah. Namun karena keindahannya itu, mereka itu memandangnya Kanjeng Nabi Muhammad itu seorang yang gila, nggak masalah. Majnunullah, tergila-gila kepada Allah. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah idza qila lahum la ilaha illallah. Tatkala dikatakan kepada mereka, tatkala disampaikan kepada mereka la ilaha illallah, yastakbirun, mereka menyombongkan diri. Apa sih la ilaha illallah itu? Padahal kita di dalam rukun Islam, kita pertama kali diajarkan tentang la ilaha illallah. Rukun Islam, kita harus membaca 2 kalimat syahadat. Apa itu maknanya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Penyaksian kita bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Apa makna la ilaha illallah? La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. La ilaha illallah maknanya la ma'bud illallah, tidak ada yang kita sembah kecuali Allah. La mahbub illallah, tidak ada yang kita cintai kecuali Allah. Tidak ada yang kita taati kecuali Allah. Kalau kita tidak meyakini, tidak beriman kepada Allah, pastinya kita tidak akan beriman kepada hari akhirat. Makanya berhubungan dengan azab yang akan diterima oleh orang yang sombong tatkala besok mereka di pengadilannya Allah dan dimasukkan ke dalam neraka. Jelas di situ. Kalau kita beriman kepada hari akhir besok, bahwa hari akhir besok itu ada surga, ada neraka. Kalau kita sebagai peringatan, Al-Quran ini sebagai mundir, sebagai andir, sebagai peringatan, kita harus bisa mengingat bahwa besok kalau kita berbuat tidak baik, besok akan menerimanya tidak baik. Kalau kita menyombongkan diri, kata Allah, besok di yaumul qiyamah kita akan kena azab. Kenapa kok kita kena azab? Karena tatkala kita disampaikan la ilaha illallah, kebanyakan orang yang masuk neraka tadi itu menyombongkan diri. Ngapain sholat, ngapain zakat, ngapain puasa, capek, gak usah, Allah maha tahu kok, cukup ingat saja. Ngapain kita mikir besok ada neraka? Gak ada neraka itu. Besok ada surga, bohong itu. Yang menyampaikan itu orang gila. Yang menyampaikan dengan ayat-ayatnya itu ayat-ayat sihir itu. Jadi kebanyakan Kanjeng Nabi itu diolok-olok oleh umatnya terdahulu. Bal jaa bil haqqi wa saddaqal mursalin. Padahal Kanjeng Nabi itu datang dengan bil haqqi, dengan hak, dengan kebenaran, wa saddaqal mursalin, dan membenarkan ajaran-ajaran sebelumnya, nabi-nabi sebelumnya, rasul-rasul sebelumnya itu diluruskan sama Kanjeng Nabi, disempurnakan sama Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi datang itu enggak enak ya. Bahkan Kanjeng Nabi di sebuah riwayat, Kanjeng Nabi Muhammad itu datang ke sebuah kota Taif. Malah di sana beliaunya itu dilempar oleh umatnya, dilempar dengan batu, dipukul dengan balok. Bahkan di sebuah riwayat sampai Kanjeng Nabi itu nggak bisa berdiri, keluar dari kota Taif sambil merangkak.
dengan penuh darah, keluar darah dari keningnya, dari mulutnya sampai gerahamnya. Di riwayat itu sampai lepas, sampai copot 2 gerahamnya itu. Terus pahanya itu dipukul dengan balok sampai beliau tidak kuat berdiri, sampai beliau itu merangkak untuk keluar menghindari dari umatnya yang brutal saat itu. Untuk apa Kanjeng Nabi itu datang ke Taif itu? Untuk menyampaikan kalimat la ilaha illallah. Namun mereka banyak yang sombong. Jadi itu yang menyebabkan kita masuk ke dalam neraka, karena di dalam hati kita ada kesombongan. Tidak layak kita masuk surga kalau di dalam hati kita ada setitik kesombongan. Yang perlu kita garis bawahi sekali lagi adalah kalimat la ilaha illallah. Ini gampang diucapkan sekarang, namun waktu Rasulullah berdakwah pertama kali penuh perjuangan, penuh pengorbanan. Bahkan bukan cuma harta yang dikorbankan, bukan cuma badan yang dikorbankan, bahkan sampai nyawa pun mereka korbankan demi tegaknya la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan sembarangan kita mengucapkan la ilaha illallah. Di sembarang tempat kita sembarangan takbir, tahlil, Allahu Akbar, karena semua itu penuh perjuangan. Kalau kita mengingat perjuangannya Rasulullah membawa umatnya ini dari kegelapan menuju ke alam keilmuan yang terang benderang seperti sekarang ini, jangan sampai kita mengecewakan perjuangannya, pengorbanannya Rasulullah beserta para sahabatnya. Ada yang meninggal di medan pertempuran, syahid mereka. Ada yang mereka berkorban dengan hartanya untuk sampainya dakwah itu kepada kita. Coba perjuangannya mereka pupus waktu di tanah Arab, tidak akan sampai sekarang kita dapat memeluk agama Islam. Sedangkan setelah kita memeluk agama Islam, kita sia-siakan perjuangannya Kanjeng Nabi. Kita tidak tegakkan kalimat tauhid di dalam jiwa kita. Kita tidak tegakkan kalimat tauhid itu dalam kehidupan kita, bahwa benar-benar tidak ada Tuhan kecuali Allah. La ilaha illallah. Siapa Allah itu? Yang pastinya Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Afdalnya zikir kita kepada Allah, pengingat kita dalam kehidupan ini tidak ada lain, tidak ada bukan kalimat la ilaha illallah. Kalau sampai meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, pastinya kita mengikuti, meniru sifat-sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah. Jadi setiap kehidupan kita pasti kita akan mengetahui, pasti kita akan melihat bahwa tidak semua orang meniru sifat-sifatnya Allah. Padahal kita dititipi sifat itu. Ar-Rahman Ar-Rahim, kasih dan sayang Allah titipkan dalam jiwa kita. Sifat itu Allah titipkan. Namun karena hanya di lisan saja la ilaha illallahnya, tidak menghujam di dalam qalbinya, maka Ar-Rahman Ar-Rahimnya itu ditutupi oleh sifat yastakbirunnya, takaburnya, sombongnya. Sebagai pengingat buat kita bahwa kalimat terakhir tatkala kita meninggal dunia, semoga kita dimudahkan oleh Allah. Akhir kalam la ilaha illallah yadkhulul jannah. Tatkala kita di akhir hayat kita besok dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melafalkan la ilaha illallah, dijamin oleh Allah masuk surga. Allahumma arhamna bil waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan
نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا